Yes. Good morning to all of you. Whether am I audible to all of you? Kindly type it in the chat so that I can know whether I am audible or not. Okay, fine. Okay, good morning to everyone. So in this class, we are going to revise the portion what we have discussed for the CA1. Okay, so regarding your CA1, K-map-க்கு முன்னாடி உள்ள டாபிக் வரைக்கும் இருக்கு. So அந்த டாபிக்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So before getting into the revision class, we will discuss about the answer for the question I have given in the previous session. Okay, so last class நம்ம கொடுத்த problem 10, 11, 12 இதுக்கான answers anybody solve? Do you have the answers with you? Yes. Have you people solved the problems? Just type it in the chat. Yes, okay. Yes or no? Kavya typed yes, I think. Sabri Shetty typed no. Okay. See, kindly work out the problems what we are giving in the class session. Okay. So next class la நம்ம அத பத்தி கேக்குறப்போ ஆன்சர் சொன்னாதான் you will be very happy. Okay. So உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்க அந்த particular topic அப்படின்றது we can understand. Whether we will solve those problems or we will directly move to revision class. You just tell me. Shall we solve those three problems and move to revision class, or directly we can move to revision class? Okay, directly we will move to revision class. Anybody else having objection? Sabri Shetty told a revision class பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லிருக்காரு. Is anybody is having any objections? Revision class. Okay, we will proceed with the revision class. Fine. So from the first class, okay, we have come across many topics and many problems we have solved. Okay, so அது எல்லா ப்ராப்ளமும் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது, ஸோ அது ஒரு ஓவர்வியூ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபைன். ஸோ நம்ம கோர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் we have discussed about number system. Okay, introduction to number system. Okay, then we have discussed about the conversion between numbers, then binary arithmetic operations பார்த்தோம், then representation of signed numbers we have discussed. Clear? Then we have gone with some other topics like contraction, extraction, saturation and the topics la பார்த்தோம். Fine. Then complement, then we have introduced digital logic gates. So என்னென்ன logic gates la இருக்குன்னு பார்த்தோம், அதோட truth table. Clear? Then we moved on Boolean theorems. Okay, Boolean theorems, many theorems we have discussed. So the theorems எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் using that theorem, by applying those theorem, we minimize the given Boolean expression. Clear? Then we have find the complement of the given Boolean function. Clear? Then கடைசியா நம்ம பார்த்தது வந்து standard and canonical form பார்த்தோம். Before K-map I'm saying. Okay, standard and canonical form பார்த்தோம். Standardல SOP POS ரெண்டு டைப் இருந்துச்சு. Canonicalல we have two types, sum of minterm and product of maxterm. So these are the topics we have discussed in the previous sessions. Okay, so in the last 14 sessions பாத்தீங்கன்னா இதுதான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருந்தோம். Clear? So now we will go with the problems. Fine. First we will start with the conversion of number system. என்னோட number system, ஒரு number systemல உள்ள நம்பரை இன்னொரு number systemக்கு convert பண்ற problem பார்க்கலாம். Fine. First we will go with decimal to binary. Decimal to binary conversion. Okay, I will write the problem 300.375 to the base 10. Kindly type it in the chat if you want to convert a decimal number to other number system. Okay, decimal number la other number system convert பண்ணனும்னா என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணனும்? Do you remember that? Kindly type it in the chat. I am seeing the chat. Decimal to other number system convert பண்ணனும்னா என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணனும் சொன்னோம்? Just you refer your notebook and tell me.
decimal to other number. To convert it, what we have to do? Before that, நான் கொடுத்திருக்க நம்பர்ல என்னென்ன பார்ட் இருக்கு? Can you type it in the chat? Can you type it in the chat? See, this we call it as what? The 300 அப்படின்றது என்ன பார்ட்? இந்த 0.375 அப்படின்றது என்ன பார்ட்? Successive multiplication and division. Very good, Rizwan. Okay, very good. For what we have to go with successive division, and for what we have to go with successive multiplication. This one at least answer. I am very happy with him. Okay, so இங்க ரெண்டு பார்ட் இருக்கு நமக்கு. Okay, so இத நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா we will call it as integer part. Okay, இது என்ன சொல்லுவோம்? fractional part. Clear? So integer part பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ண போறோம்? Successive division. Successive division. Very good. What about fractional part? What method we are going to use? Successive multiplication. Okay, so decimal to binary, octal, hexadecimal. இந்த மாதிரி क्वेश्चनல கேட்கலாம் மேபி. உங்க क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்கலாம்? ஒரு பைனரி ஒரு டெசிமல் நம்பர் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணலாம்? Convert this decimal number to binary, octal as well as hexadecimal. இந்த மாதிரி क्वेश्चनல கேட்கலாம். Clear? So இப்படி கேட்டாங்கன்னா என்ன நம்பர் சிஸ்டம் கேட்டாலும் what method we have to go? Integer partனா successive division. Okay, fractional partனா successive multiplication. Now we are going to consider the integer part 300. If I want to convert to binary, எந்த நம்பரெல்லாம் நான் டிவைட் பண்ணிட்டே இருக்கணும்? If I want to convert to the radix of 2, binary oda radix enna 2. Okay, so what number I have to divide? Divider enna use pannom? Very good, many of you are typing 2. Very good. Okay, so I am putting 2 here. So 300 2 ஆல divide பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 150. Remainder is 0. Perfectா divide ஆயிடுது. கரெக்ட்டா? Again 2 ஆல divide பண்ணா 75. Remainder is again 0. Again 2 ஆல divide பண்ணா 37. The remainder is 1. 37 into 2 74. So remainder 1 இருக்கு. 2 ஆல divide பண்ணோம்னா 18. Remainder 1. கரெக்ட்டா? 9. Remainder 0. Sorry. Again divided by 2. 4 times. Remainder 1. 2 ஆல divide பண்றோம். 2 times. Remainder 0. Again 2 ஆல divide பண்ணா 1. Remainder 0. Up to what I have to continue till the number become lesser than the radix value. So நான் 2 ஆல repeatedா divide பண்ணிட்டே வந்தேன். எனக்கு என்ன ரிமைண்டர் வந்துச்சோ அதை வந்து நான் என்ன பண்றேன்? ரைட் ஹேண்ட் சைடுல ஒரு ஐபன் போட்டு எழுதிட்டே வரேன். Clear? Now, can you type it in the chat? இதை எப்படி எடுத்து எழுதணும்? Can you type it in the chat? From top to bottom or bottom to top? From top to bottom or bottom to top? Kindly type it in the chat. Yes, from bottom to top. Very good. From bottom to top we have to write it. So we are having 100. Okay, 100. Then 1011. 1011. Okay, 1011. Then 00. So integer part oda equivalent value binary la kandupidichachu. 300 oda equivalent value enadhu? This is the thing. Okay, next enna panna porom? We are going to consider the fractional part 0.375. So appo enna panna porom appdi pathina 0.375. What we have to do? What process we have to do now? Can you type it in the chat? Enna process nama use panna porom ipo? Can you type it in the chat? So now what we are going to do now? The 0.375 எழுதிருக்கோம் இல்லையா? என்ன பண்ண போறோம்? Yes, successive multiplication. By which number? By which number? எதால மல்டிப்ளை பண்ணணும்? Repeatedா. Kindly type it in the chat, dear students. Kindly type it in the chat. Yes, very good. 2. Okay. So 0.375 into 2. Multiply பண்ணா என்ன கிடைக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா will be getting I think 0, remainder 1,
5, remainder 1, 7, 0.75. ஓகே, நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதுல இந்த பார்ட் மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன், 0 அதை மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கேன். fractional part again I have to rewrite as it is 0.75. 0 க்கு மீனிங் கிடையாது, if needed you can put into 2, so we will be getting 1.5. we will be getting like this. So I am underlining the whole part or integer part. எனக்கு கிடைக்கிற அந்த multiplication valueல integer part மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். again what is the fractional part? 0.5. okay, 0.500. so we will be getting 1.000. so again I am underlining the decimal part, or else what we told, integer part. Clear? Whether we have to proceed further multiplication, up to what we have to continue this multiplication process. எது வரைக்கும் இந்த multiplication process நான் continue பண்ணணும்? Can you type it in the chat? Up to what I have to continue, or else where we have to stop? எப்ப இந்த multiplication process நம்ம stop பண்ணணும்? What about the fractional part now? Rizwan, it's not less than 2. okay, yes, 0. very good. if the fractional part இங்க என்ன வந்துச்சு? 0.75. இங்க என்ன வந்துச்சு? 0.500. இங்க 0. when the fractional part getting 0 during the successive multiplication, we can stop. or else suppose இது 0 ஆகல சார், எனக்கு ஃபுல்லாவே 0 ஆக மாட்டேது, என்ன பண்ணலாம்? we can continue few more times. இன்னும் ஒரு 2 தடவை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? successive multiplication பண்ணலாம். then we can stop up to 5 decimal point or 5 radix point we can go with it. okay, so இந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 3 iterationல நமக்கு என்ன ஆயிடுது? fractional part வந்து 0 ஆயிடும். there we can stop. now you type it in the chat how I have to write the numbering from bottom to top or top to bottom. now how I yes, very good, top to bottom, very good. so here I am having 0, here I am having 1, here I am having 1. from top to bottom I am going to write. so 0.011. okay, so this is the fractional part. so what about the final answer? 300.375 to the base 10 is equal to what? this one. okay, இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி எழுத வேண்டியதா? என்ன வரும்? 100.1011 00.011. that's it. is it visible for all of you? is it clear? so the answer is this one. okay, you have to combine this two parts. okay, so this is the integer part conversion, this is the fractional part conversion. We are just combining the two, that's it. okay, is the problem is clear for all of you? is it clear for all of you? yes? okay, ஏதா டவுட் இருக்கா? இப்போ நான் பண்ண ஸ்டெப்ஸ்ல ஏதா டவுட் இருக்கா? கைண்ட்லி ஆஸ்க் டவுட். என்னது, நமக்கு ஒரு லாஸ்ட் சான்ஸ். இது வரைக்கும் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் புரியலனா கூட பரவாயில்ல. டுமாரோ we are having our CA exam. ஸோ அந்த பர்பஸ்க்கு தான் இப்போ ரிவைஸ் பண்ணுறோம். கிளியர்? மெத்தட்ஸ் மறந்துருப்போம், ஓகே, ஸ்டெப்ஸ் மறந்துருப்போம். ஃபார் ரிமைனிங் தட் ஒன்லி we are having the revision class. Any doubts? Any doubts? Shall we proceed? Shall we proceed? Yes, okay, fine. Next என்ன கேட்டிருக்கோம்? இதில் octal and hexadecimal கேட்டிருக்கோம். How we can proceed? Octal and hexadecimal again நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணணும். இந்த given number also we have to convert to octal and hexadecimal. How we have to do? How we can do? How we can do? Divide by 8. Very good response. Divide by 8. Okay. Kindly take a screenshot. Okay, I will erase those things. The answer மட்டும் அப்படியே இருக்கட்டும். கிளியரா? So the answer மட்டும் நான் இங்க மேல எழுதிட்டேன். கம்பைன் பண்ணி 0.011 to the base 2. Okay. So other things I am going to erase. இது எல்லாத்தையும் erase பண்ணிடுறேன்.
Okay, this one வந்து divide by 8 பண்ணனும் அப்படினு சொல்லி இருக்காங்க. கரெக்ட்டா? Fine. That is good. Okay. So 300 divide by 8. So I can do it 3 times 24, remainder 660, 7 times 56, the remainder is 4. Okay. Then we are going to divide again by 8. 4 times we can do 32, the remainder is 5. So we can write it like this. இது நான் எப்படி பண்றேன்னு உங்களுக்கு புரியுதுல? 300 divided by 8, portion 37, remainder 4. Again 37 divided by 8, portion 4, remainder 5. Now we can stop it. Why we can stop it? This number is less than 8. Successive division பண்றப்ப என்ன பார்க்கணும்? நமக்கு இங்க கிடைக்கிற number less than the radix value இருந்துச்சுன்னா there we can stop. So the thing is 454 in octal. So the base 8. Fine. Then fractional பார்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுவோம்? 0.375 into 8. என்ன வேல்யூ வரும்னு பார்க்கலாமா? 8 5s are 40. So remainder 4. 7 4s are 28, 32. Remainder 3. 3 இருக்கு. 8 3s are 24. I think I am making some mistake. 8 5s are 40, 56. 0. What we are getting? 56 means 5 again. 6 3s are 18. I think 2.0. Is it correct? Is it correct or wrong? Kindly check it and tell me. See, 8 5s are 40, 4, 7 4s are 28, sorry, 7 8s are 56, 60. So 6 I am putting. 8 3s are 24, 8 3s are 24, 0. 24 plus 6 is 30, sorry, 30. Is it correct now? Is it correct or wrong? Kindly type it in the chat. Is it correct or wrong? Correct. Okay, fine. So what about the final answer we will be getting? What about the final answer we will be getting? See, no need to go further because we are getting the answer in the first step itself 0. Correct? So இங்கே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். So what about the fractional part? 0.3. இத தான் எடுத்து எழுதணும். The whole part என்ன இருக்கோ அதை எடுத்து தான் நம்ம எழுத போறோம். From top to bottom, as we are having only one iteration, we are writing as it is. So the answer is, what about the answer? 454.3 to the base 8. இந்த ஆன்சர் வந்து எனக்கு பைனரியில கிடைச்சது. ஓகேவா? இது வந்து எனக்கு கிடைச்சிருக்குது ஆக்டல்ல கிடைச்சிருக்கு. Is it clear for all of you? Is it clear for all of you? Any doubts? Is it clear for all of you? Any doubts? See, if anybody is having doubt, kindly ask me. Fine. So now I am going to write the second answer. Okay. So first binary la irukkudu, adutha octal la pannirkom. Next we are going to do in hexadecimal. Can you type it in the chat how we can convert it in hexadecimal? How we can convert it to hexadecimal? Yes, very good. Divided by 16 and multiplied by 16. Fractional part ku multiplication pananum, integer part ku divide pananum. Very good. Okay. So now I am going to write the second answer. Octal ku undana answer கீழ எழுதுறேன் இது கீழ. Octal. So binary ku undana answer எழுதியாச்சு. Octal கிடைச்ச ரிசல்ட் என்னது? 454.3. So this is the answer I got for octal. Okay. Then the last thing we are going to do for hexadecimal. Okay. Hexadecimal. So hexadecimal ku enna pannalam? 300 divided by 16. Okay. 1 times 16. So remainder 14 கிடைக்கும். 140. 8 times பண்ணோம்னா 128. Remainder 12. Okay. Again we are doing with 16. 1 times remainder 2. Can you type it in the chat how we have to write this? இது எப்படி எழுதலாம் சொல்ல முடியுமா? How we can write this? We are converting to hexadecimal. Please remember that. So I have divided by 16. How we can write it? Integer part oda equivalent hexadecimal value enna varum? Yes, very good. 12 equal to C. Okay, this one typed 12C. Okay, 1 to C. Very good. Super. Okay, so the 12 அப்படின்றதுக்கு என்ன hexadecimal equivalent? C. Correct? In hexadecimal
இந்த 12 அப்படின்ற ரிமைண்டர் இருக்கு இல்லைங்களா, இதுக்கு ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ என்னது? C. So what we have to write? 1 to C. This is the integer part. Fractional part என்ன வரும்? 0.375 multiplied by 16. Last time 3 வந்துச்சு, இப்போ என்ன கிடைக்கும்? 6. லாஸ்ட் டைம் மல்டிப்ளை பண்றப்ப 8ஆல மல்டிப்ளை பண்ண 3 வந்துச்சு, இப்போ 16ஆல மல்டிப்ளை பண்றேன், so 6 கிடைக்கும். கரெக்டா? so here I am getting 0.6. so this is to the base 16. so what about the final answer? 1 to C 0.6 to the base 16. Is it clear for all of you? Is it clear for all of you? Sivabala, kindly correct it. It is C. 12 is in binary 1100. Okay. 9 அதுக்கப்புறம் என்ன வரும்? 10 க்கு A, 11 க்கு B, கரெக்டா? 12 க்கு C. Kindly correct it, Sivabala. Okay, fine. Shall I erase these things? So hexadecimal எனக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் என்ன? hexadecimal நமக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் என்ன? 120.6. okay. Shall I erase it? The answer is 120.6. இதுல ஏதாவது ஒரு பார்ட் நீங்க கரெக்டா பண்ணிருந்தாலே உங்களுக்கு மார்க் வந்துரும். சரிங்களா? If you did all the 3 things correctly, you will be getting full mark. Okay, fine. Now I am going to erase these things. இப்போ நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். சரிங்களா? ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் நம்ம கேட்கலாம். Is there any method, is there any other method to obtain the answer very simple? வேற ஏதாவது மெத்தட் இருக்கா ரொம்ப ஈஸியா ஆன்சரை கொண்டு வர்றதுக்கு? நான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு ஆக்டல் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சார். பைனரி yes super very good. yes very good. Rizwan, I think it is Rizwan. I think it is Rizwan. Who is saying that thing? Shivabala sir. Shivabala. okay, Shivabala, very good, super, fine. so இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டெப் 2 பண்ணோம் இல்லீங்களா, ஆக்டல் அண்ட் ஹெக்ஸாடெசிமல். அது நம்ம பண்றதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம்? இந்த மாதிரி மூணுமே உங்க ப்ராப்ளம்ல கேட்டாங்கன்னா, பைனரி, ஆக்டல், ஹெக்ஸாடெசிமல் மூணுமே கேட்டாங்கன்னா, ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் ஃபைண்ட் அவுட் த பைனரி ஈக்குவலன்ட். ஓகே, பைனரி டு ஆக்டல் எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாமா? ஸோ பைனரி ஈக்குவலன்ட் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கிறேன். என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சனோ அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம். Can anyone type it in the chat? Binary to octal எப்படி பண்ணலாம்? Binary to octal, how we can perform? How many bits are required to represent a single octal number, single digit octal number? Grouping into 3, very good. இந்த grouping பண்றப்போ ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இது ரேடிக்ஸ் பாயிண்ட். கரெக்டா? இதுல லெஃப்ட் சைடு grouping பண்ணும், இங்க போறப்ப ரைட் சைடு குரூப்பிங் பண்ணணும், மறந்துடக்கூடாது. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து குரூப்பிங் பண்ணா ஆன்சர் பிகம் ராங். ஸோ அப்போ எப்படி குரூப் பண்ணலாம்? ஸோ திஸ் 3 bit, then this 3 bit we can group, and then this 3 bit. So what we are getting? 4, 5, 4, and this 3 bit. 3. What about the answer I am getting? What about the answer I am getting? 454.3 in octal. Whether I am getting same answer? Whether I am getting same answer? Yes? Yes or no? Yes? புரியுதுங்களா? Okay, fine. Now, can you type it in the chat? Can you type it in the chat? What we have to do with this binary data for making it to hexadecimal? இப்போ நான் இதை ஹெக்ஸாடெசிமலா கன்வெர்ட் பண்ணணும்னு சொல்றேன். இந்த பைனரி எப்படி பண்ணலாம்? Can you type it in the chat? Yes, we can grouping into 4s. Okay, சரி சார், இப்போ நான் குரூப் பண்றப்ப இது என்னோட ரேடிக்ஸ் பாயிண்ட் ஆல்ரெடி சொன்னோம். கரெக்டா? இதுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல நான் என்ன பண்றேன்? இது 4 பிட், ஃபைன். இது 4 பிட். ஓகே, now I am having only 1 bit. What I have to do with this? ஒரே ஒரு பிட் தான் இருக்குது, 4 bits எனக்கு இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? What we can do? Yes, we can add 3 zeros before the last number. So we'll be getting like this. See, adding zeros before the integer part and after the fractional part won't affect the value. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கரெக்டா? ஸோ இப்போ இங்க எப்படி குரூப் பண்ணலாம்? 0, 1, 1 இருக்கு, இன்னொரு 0 ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட் வில் பி லைக் திஸ்.
adding, again I am telling, ஒரு நம்பரோட இன்டிஜர் பார்ட்டுக்கு முன்னாடி ஜீரோ எத்தனை ஜீரோ ஆட் பண்ணாலும் அதோட வேல்யூ மீனிங் சேஞ்ச் ஆகாது. சிமிலர்லி ஃபிராக்ஷனல் பார்ட்ல எவ்வளவு ஜீரோ ஆட் பண்ணாலும் ஃபிராக்ஷனல் பார்ட் மீனிங் சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ வாட் அபவுட் த வேல்யூ நவ்? 1 0 0 1 0 2, okay, 1 1 0 0 C 0 1 1 0 6. So here we are having the radix point. So 1 2 C dot 6 to the base 16. That's it. See, நீங்க முன்னாடி பண்ண இதுவும் கரெக்ட் தான். What step we have followed earlier is correct only. But அந்த process மூணு தடவை ரிப்பீட் பண்ணணும். கரெக்ட்? அப்போ given problemல binary, octal, hexadecimal கேட்டாங்கன்னா you can convert to binary. Correcta? Then octal and hexadecimal easily you can do it by grouping the bits. Octal na 3 3 group பண்ணனும். If it is hexadecimal we have to group with 4 bits. That's it. Okay. Again remind, radix point ல இருந்து left லையும் right லையும் தான் grouping பண்ணனும். Clear? இதுல யாருக்கா டவுட் இருக்கா? So இந்த ஒரு ப்ராப்ளம்ல நிறைய மெத்தட் கன்வர்ட் பண்ணி கவர் பண்ணியாச்சு. என்னென்ன? டெசிமல் டு பைனரி, ஓகே, டெசிமல் டு ஆக்டல், டெசிமல் டு ஹெக்ஸாடெசிமல். அது ஃபர்ஸ்ட் பார்த்த மெத்தட். அடுத்து என்ன பண்ணோம்? இதே இதுல பைனரி டு ஆக்டல் அண்ட் ஹெக்ஸாடெசிமல் கவர் பண்ணியாச்சு. இஸ் இட் கிளியர்? புரியுதா? உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனா இருந்துச்சு, சார் இது எனக்கு புரியல, இது கன்ஃபியூஷனா இருக்கு அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபாலோ பண்ண இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்குவோம். டெசிமல் டு எனி நம்பர் சிஸ்டம் கேட்டா அந்த நம்பர் சிஸ்டமோட பேஸ் வேல்யூவால என்ன பண்ணணும்? ரிப்பீட்டடா டிவைடும் மல்டிப்ளையும் பண்ணணும். ஃபார் இன்டிஜர் பார்ட் டிவைட் இட் ரிப்பீட்டட்லி, ஃபார் ஃபிராக்ஷனல் பார்ட் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டே இருங்க. தட்ஸ் இட். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ? இஸ் இட் கிளியர்? எஸ்? ஓகே, ஃபைன். நவ் we will move to next type பார்க்கலாம். இதை erase பண்றேன். Okay, next என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதர் நம்பர் சிஸ்டம் டு டெசிமல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற டைப் என்னது? அதர் நம்பர் சிஸ்டம்ஸ் டு டெசிமல். அதர் நம்பர் சிஸ்டம் okay, this is the second type of problem we are going to see. First பார்த்தது decimal to other. ஓகேவா? இப்போ நம்ம பார்க்க போறது வந்து other number system to decimal or any number system to decimal. Simply we can say. Okay. So the first question A ன்னு எடுத்துக்கலாம். Question என்னன்னு பார்த்தோம்னா 10 111 001 dot 101. That's it. Okay. So this is the question which base 2. So it is a binary number. Fine. How we can proceed? What method we have to use for this conversion? To convert the number system with any radix to decimal. What method we can do? Yes, very good, Jivita. Power series expansion. Very good. Power series expansion. ஞாபகம் இருக்குங்களா? இந்த ரேடிக்ஸ் பாயிண்ட்டுக்கு இமீடியட் லெஃப்ட்ல உள்ளது என்னது? 2 to the power 0. நெக்ஸ்ட் என்ன வரும்? 2 to the power 1, 2 to the power 2. Okay, like that it goes on. Do you remember this? Each bit it is having a weightage. ஒவ்வொரு பிட்டுக்கும் எனக்கு என்ன இருக்கு? வெயிட்டேஜ் இருக்கு. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வர்றப்ப என்ன வரும்? 2 to the power -1, 2 to the power -2, 2 to the power -3. Do you remember this? Do you remember this? Yes. Okay. So now இந்த radix point அப்படியே வச்சுக்கலாம். இப்போ நான் எப்படி எழுத போறேன்னு பார்க்கலாம். ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த பார்ட் எழுதிடலாம். இந்த பார்ட். ஓகேவா? we will do for this part. அப்ப எப்படி எழுதலாம்? 1 into 2 to the power 0. அடுத்து என்ன எழுதலாம்? for next one 0 இருக்கு. So 0 into 2 to the power 1. Okay, next என்ன எழுதலாம்? again we are having 0. 0 into 2 to the power 2. Fine. Next என்ன இருக்கு? 1. So 1 into 2 to the power 3. Okay. Next 1 into 2 to the power 4. Okay. Next 1 into 2 to the power 5. Okay. For this one we will be getting 0 into 2 to the power 6. Then finally we will be getting
1 into 2 to the power 7. Is it clear for all of you? Just அந்த நம்பர்லேருந்து ஒரு L போட்டுட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன், that value multiplied by radix power 0, radix power 1, 2, 3, 4, 5. இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Is it clear for all of you? Is it clear for all of you? Yes, okay, fine. Radix pointக்கு அப்புறம் என்ன சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? 1 into 2 to the power minus 1. Okay, then next என்ன வரணும்? 0 into 2 to the power minus 2. Then last one 1 into 2 to the power minus 3. Clear? So இது அப்படியே நம்ம எடுத்து எழுதுறதுக்கு முன்னாடி இங்க வந்து radix point இருக்குது, அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுக்கணும். அதனால சிம்பிளி நீங்க பண்ணாலே வந்துடும். இதுக்கு என்ன வேல்யூ வரும்? 1 into 2 to the power 0. 2 to the power 0 is equal to 1. So 1 0 0 8 16, okay, then 32, then 0, then we will be getting 128. 2 to the power 7 is equal to 128. Add பண்ணி என்ன வேல்யூ வரும் சொல்லுங்க? Here we will be getting 1 into 2 power minus 1. அப்பனா 2 power minus 1 மீனிங் என்ன? 1 by 2 which is equal to 0.5. இங்க என்ன வரும்? 0 into 1 by 4. So 0. இங்க என்ன வரும்? 1 by 8. 1 by 8 என்ன வரும் கண்டுபிடிச்சுக்கோ. 1 divided by 8. Point வச்சு 0 போட்டோம்னா 2. Okay, sorry, 1 times 8, remainder 2, 0. 2 times 16, remainder 4, 5, 40, becomes 0. So இப்போ என்ன வருது? 0.125. Clear? இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போறோம் இப்போ. So இந்த பார்ட்டை ஆட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்குது? 0.5 plus 0.125. 0.625 we will be getting. 0.625 we will be getting. What about here? 128 plus 32. So 160 ஆயிடும். கரெக்டா? 176, 176, 176, 184, 185. I think so. 185. So what about the final answer? இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். So you will be getting the answer as 185.625 to the base 10. இதை again binary convert பண்ணா இந்த வேல்யூ வரணும். Clear? Clear? Is it clear? Is it clear for all of you? புரிஞ்சுதா அது? ஸ்டெப்ஸ் புரிஞ்சுதா என்ன பண்றோம்னு? Okay, next problem. இதுல next problem என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 205.4. 205.4. Shall I erase this thing? Just take a screenshot, then we will proceed. அடுத்த question என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 205.4 to the base 8. I will write it here. B question வந்து 205.4 to the base 8. இதுக்கு ஆன்சர் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்கப்பா. Shall I erase it? Shall I erase? Sir, Naveen asked it till again, sir. Okay, okay. Again I will tell you. நல்லா கவனிங்கப்பா. இது என்னோட fractional part. I mean, இது என்னோட radix point. இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? radix pointக்கு immediate leftல நான் பவர்ஸ் எப்படி எழுத போறேன்? இங்க 2 to the power 0. அடுத்து என்ன வரணும்? 2 to the power 1. அடுத்து 2 to the power 2. அடுத்து 2 to the power 3. 2 to the power 4. 2 to the power 5. 2 to the power 6. 2 to the power 7. இது எப்படி சார் எழுதுறீங்க இந்த மாதிரி அப்படின்னா நார்மலா டெசிமல் நம்பர் எடுத்துக்கோங்களேன். 936 இருக்கு. இது எப்படி எழுதுவீங்க? இதுக்கு மீனிங் என்ன? 6 into 1. கரெக்டா? அடுத்து இதுக்கு மீனிங் என்ன? 3 into 10. 3 10s 900. இப்படி தானே மென்ஷன் பண்ணுவோம். டெசிமல் நம்பரோட ரேடிக்ஸ் வேல்யூ என்ன? What is the radix value of decimal number system? Kindly type it in the chat. Naveen Sachidanandam. Decimal number radix value என்னது? Binary na 2, octal na 8 சொல்றோம். Decimal க்கு என்ன வரும்? Naveen Sachidanandam. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்லை ஆன்சர் பண்ணுங்க. Are you there, Naveen? See, ஒவ்வொரு நம்பர் சிஸ்டம்க்கு ஒரு பேஸ் வேல்யூ சொல்றோம் இல்லையா? அது மாதிரி டெசிமலுக்கு என்ன நம்பர் சிஸ்டம்? Can anyone type? Yes, very good. This one typed 10. See, decimal number na base 10 நமக்கு கரெக்டா?
ஸோ இப்போ மீனிங் என்ன சொல்கிறாங்க, 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2. எந்த நம்பர் சிஸ்டம் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதோட பேஸ் வேல்யூ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பவரில் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கொண்டு போகலாம். கிளியர்? சேம் திங் வி ஆர் யூசிங் இந்த கேஸ் ஹியர். எந்த நம்பர் சிஸ்டம்ல கொடுத்தாலும் அதை வந்து டெசிமல் கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு radix power 0, radix power 1, like that we have to go on. Radixக்கு இந்த பக்கம் வரது என்னது, 2 power minus 1, 2 power minus 2, 2 power minus 2. It goes on. இதுக்கு அப்புறம் டிஜிட்ஸ் இருந்தா கண்டினியூ பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். கிளியர்? whether it is clear now? நவீன் சச்சிதானந்தம், whether it is clear now? radix பாயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி என்ன பண்றோம், 2 to the power 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எழுதிட்டே போறோம். கரெக்டா? இந்த பக்கம் நெகட்டிவ்ல எழுதிட்டு போறோம், பவர்ஸ் வந்து நெகட்டிவ்ல எழுதிட்டு போறோம் ஃபிராக்ஷனல் பார்ட்டுக்கு. தட்ஸ் இட். ஸோ இப்போ நீங்க என்ன பண்றீங்க, 2 to the power 0னா மீனிங் என்ன, 1. ஸோ இந்த பிட்டோட வெயிட்டேஜ் 1, இதோட வெயிட்டேஜ் 2. ஓகே, ஸோ லைக் தட் வி ஹாவ் டு ரைட். அங்க எங்கெல்லாம் 1 இருக்கோ மல்டிப்ளை பண்ணா அந்த வேல்யூ வரும். 0 multiplied by anything 0. Fine. So this is the answer we are getting. Okay, now I am going to erase it. Fine. சரி, இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் இங்கே. ஃபைன். ஸோ இங்கே எப்படி பண்ணுவீங்க, கேன் யூ டைப் இட் இன் த சாட்? வாட் அபவுட் த நம்பர் சிஸ்டம் கிவன் இன் த கொஸ்டின்? கைண்ட்லி மார்க் இட், கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது. நம்பர் சிஸ்டம் என்ன கொடுத்துருக்குறோம், டு த பேஸ் 8, 129.125. I think Sivabala typed the answer. We will verify it. Very good, Sivabala. Okay, அப்ப எப்படி இங்க எப்படி எழுதலாம், 5 into 8 to the power 0. அடுத்து என்ன இருக்கு, 0. 0 into 8 to the power 1. அடுத்து என்ன இருக்கு, 2 into 8 to the power 2. Okay, is it clear? இங்க என்ன இருக்கு, 4 இருக்கா, அப்ப என்ன பண்ணலாம், 4 into 8 to the power minus 1. இந்த radix பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லி இருக்கிறோம், நெகட்டிவ்ல இருந்தது பவர். Okay, so 5 into 8 to the power 0 which is equal to 1. so 5 வந்துச்சு, அடுத்து 0, அடுத்து எனக்கு என்ன வருது, 8 2s are என்னது, 64. 64 into 2 என்னது, 64 into 2 128. கரெக்டா? இங்க என்ன வரும், 4 by 8, 4 by 8 which is equal to 0.5. so you will be getting 0.5. fine. இது மேல உள்ளது fractional part, கீழ உள்ளது integer part. so what will be getting, 8 square is 64. 64 into 2 is 128. Okay, 128 plus 5 is 133.5. This is the answer what Sivabala typed. I think so. Sivabala, kindly correct it. It is not 129. Okay, 133. Yes, very good. 133.5. Sivabala, is it okay? I think you made a little mistake when you are multiplying those values. I think so. Kindly correct it. இது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தா இன்னொரு ஸ்டெப் எழுதிக்கோங்க. எப்படி எழுதலாம், இது எனக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னா இன்னொரு ஸ்டெப் நான் எழுதிக்கலாம். எப்படி, 5 into 1, 8 to the power 0 equal to 1. next 0 into 8. அடுத்து என்ன வரும், 2 into 64. இது ஈஸியா இருக்கும். இப்போ என்ன வரும், 5 0 128. நான் டைரக்டா எழுதுறது சில பேருக்கு கன்ஃபியூஷனா இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. Okay, I'm going to erase this one. Fine. இப்போ நான் எழுதுறதுக்கு நீங்களே ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Okay, I'm going to write the another thing. For that you tell the answer. You people tell the answer. So hexadecimal இப்போ பார்க்க போறோம். hexadecimal. Okay, 51A.40 to the base 16. Kindly type it in the chat. இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டெசிமல்ல என்ன வரும்னு மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க ஆன்சர். What about the answer you are getting for this given question? You take your time and type the answer. See, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் பூலியன் அல்ஜிப்ரா கூட ஓரளவுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் உங்க எல்லாருக்கும். கரெக்டா? இந்த நம்பர் சிஸ்டம்ல லாங் எகோ நியர்லி 1 month இருக்கும் இந்த டாபிக்லாம் பார்த்து. ஸோ அது மறந்துருக்கும்னு சொல்லி தான் டுடே we are having a revision class. Okay,
Just try and type it in the chat. Answer type on chat. If anybody is getting answer, if anybody is getting answer, yes. Okay, Sabari Shetty typed 1306.25. Very good, Sabari Shetty. The answer is correct. 1306.25 to the base 16. The answer is correct, Sabarish. Okay, so I am going to write it. Radix point left hand side la உள்ளது என்னது a. a na meaning என்ன 10. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. a na meaning என்ன decimal ல 10. 10 into 16 power 0. அடுத்து என்ன இருக்கு 1. 1 into 16 power 1. அடுத்து என்ன இருக்கு 5. 5 into 16 power 2. What about here? 4 into 16 power minus 1. Okay. Then 0 into 16 power minus 2. Okay. So இங்க என்ன வரும்னு பார்க்கலாம். 10 into 1. Correct. 16 power 0 equal to 1. 16 power 1 equal to 16. So 1 into 16. Here 5 into 16 square. I think it is 256. Okay. We will be having the answer as 10, 16, 256 into 5. I think 1280. Okay. This எல்லாத்தையும் add பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் 1306 you will be getting. Fine. So இதுக்கு என்ன value வரும் 4 into 1 by 16. So 4 by 16. இங்க என்ன வரும் 0 by 256. 0 by anything is 0. Okay. 4 by 16 is 1 by 4, 0.25. So here you will be getting 0.25. So the final answer is 1306.25. 1306.25. 1306.25 to the base 16. I think you all understand it. Is it any difficulty? So decimal to any number system, any number to decimal system, decimal number. So இது ரெண்டு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சுனா most of the problems we can solve. மீதம் உள்ளது என்னது binary to octal, octal to binary, fine, octal to hexadecimal, binary to hexadecimal, hexadecimal to binary. இதெல்லாம் ஈஸியா பண்ணிடலாம். Fine. So I will go with the third problem. இந்த சைடு erase பண்ணிக்கலாம். Third problem என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா convert the given binary number to octal and hexadecimal. அதான் question. Okay. So third type என்ன பார்க்க போறோம் binary to octal and hexadecimal. octal லையும் கன்வர்ட் பண்ண போறோம், hexadecimal லையும் கன்வர்ட் பண்ண போறோம். Okay, the question is 11000 110 dot 110 1101 to the base 2. Convert this to octal as well as hexadecimal. Try பண்ணி பாருங்க. Shall I erase the second one? Second one erase பண்ணிடலாமாப்பா? Shall I erase the second one? Second question குண்டான answer erase பண்ணிடலாமா? Yes. Okay. See, மீற எந்த மெத்தட் வந்தாலும் நமக்கு என்ன வரும் grouping பண்றது இல்ல expand பண்ணி எழுதுறது ஏதோ ஒன்னு தான் வரப்போகுது ப்ராப்ளம் இல்ல. Okay, it will be very easy only. Fine. இது கொஞ்சம் நம்ம நல்லா பெருசா எடுத்து எழுதிக்கலாம். என்ன எழுதுறோம் 11000 okay 110 dot okay 110 எழுதியாச்சு. Okay, to convert to octal கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். How we have to group binary to octal னா எப்படி grouping பண்ணனும்? Binary to octal னா எப்படி grouping பண்ணனும்ப்பா? Yes, 3-bit grouping. Very good. 3-bit grouping. Okay, so what we are going to do? This is our radix point. இதுக்கு left hand side ல இருந்து நான் என்ன பண்றேன்? 3 groups. Here 1 0 we can add so that we can have 3-bit. So இந்த சைடு என்ன பண்ணலாம்?
We can group like this. Here we can add 2 zeros. What about the answer? Kindly type it in the chat. What about the answer for this? Kindly type it in the chat. You can answer pa 143.664. கொஞ்சம் செக் பண்ணி பாருங்களேன். 11000110 கொஸ்டின் கரெக்டாக எழுதிருக்குமா? ஓகே, கைண்ட்லி செக் இட். சரிங்க, நான் குரூப் பண்ணி காமிச்சிட்டேன்ப்பா. 306.554 306.554. okay, 0113000006 point, this one is 6 and this one is 6 and this one is 4. Very good. So 306.664 is the correct answer. I think all of you typed correctly. 306.664 is the correct answer. Very good. Okay, fine. இது புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? ஜஸ்ட் சேர்த்து எழுதுங்க, அவ்வளவுதான். 306.664. fine. Okay, now for hexadecimal, hexadecimalக்கு என்ன பண்ணணும்? I am going to erase this thing. Okay, for hexadecimal what we have to do? For hexadecimal what we have to do? If you are having the answer, kindly type it in the chat also. We will check it. Hexadecimalக்கு என்ன பண்ணணும்ப்பா? இல்ல ஆன்சரே டைரக்டா தெரியும்னாலும் டைப் பண்ணலாம். What we have to do for hexadecimal? Binary to hexadecimal என்ன பண்ணணும்? How many bits we have to group? How many bits we have to group? Four bits. Very good. 4 bits. Shall we group it? So from the radix point, left hand side, I am grouping the first 4. Then I am grouping the next 4. Similarly, I am grouping here. Here 1 0 is adding. I am adding 1 0. Will be getting like this. See, என்னோட நம்பரோட beginningலயும் endலயும் 0 எத்தனை வேணா ஆட் பண்ணிக்கலாம் to make the required number of size of bits. Okay. So what about the answer for this? What about the answer for this? C6.DA. Very good. C6.DA. 1100. C 12. இதோட equivalent value வந்து 12. So hexadecimal C. Then 011 is 6. Point 1101 is 13. 13 இங்க என்ன வரும்? Hexadecimal D. 1010 is 10. Equivalent value A. See, again I am telling you, up to number 15, decimal number 15 வரைக்கும் binary equivalent, hexadecimal equivalent, octal equivalent தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. octal கூட தேவையில்ல, hexadecimal வரைக்கும், I mean up to number 15. ஏன்னா டைரக்டா நீங்க எழுதிட்டு போயிடலாம். 1100 பைனரியில 1100 னா டெசிமல்ல 12. ஸோ இப்போ hexadecimalல 6C டைரக்டா எழுதிட்டு போயிடலாம். ஸோ the answer is C6.DA to the base 16. That's it. Fine. Okay, quick. கொஞ்சம் குயிக்கா பார்க்கலாம். அடுத்த ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். Octal to binary. Octal to binary and hexadecimal. Octal to binary and hexadecimal. Okay, the question is 725.36. 725.36 to the base 8. See, octal to hexadecimal directa panna mudiyadhu. Clear? Octal to hexadecimal directa conversion பண்றதுக்கு there is no method. So what we have to do? Octal first binary convert பண்ணலாம். Then binary என்ன பண்ணலாம்? hexadecimal convert பண்ணலாம். Okay, can you tell me how we can convert? Binary to octal na group பண்ணோம். கரெக்ட்டா? இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? We are going to expand it. முன்னாடி என்ன பண்ணோம்? நம்ம சுருக்கி I mean இந்த 3 பிட் 4 பிட் நான் என்ன பண்றேன்? ஒரு டிஜிட்டா கன்வர்ட் பண்ணோம். இங்க என்ன பண்ண போறோம்? each digit how we have to write? Each digit in the octal.
how many bits it takes for represent it in binary? Can you type it in the chat? Yes, very good, Sabri Shetty. 3 bits. Okay. Type 3. So 5. அப்படினா எப்படி எழுதலாம்? 101 I can write. What about for 2? 2 na எப்படி எழுதலாம்? 010. Correct? Is it clear? Reverse process பண்ணலாம். Ram sir, Sabrish type the answer. Okay. 111. So this is the thing will be 111 010 101 okay, point dot 01111. Is it correct? Kindly check it, others. Just அந்த நம்பருக்கு ஈக்குவல்ன்றனா 3 பிட் எடுத்து எழுதுறோம். 3 னா என்னது 011 பைனரில. 6 னா 110 I think. 6 க்கு என்ன வரும் 110. Very good, Sabrish. So அந்த லாஸ்ட் 0 க்கு மீனிங் கிடையாது. லாஸ்ட் 0 நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் வேணானா. பிஃபோர் அண்ட் எண்ட்ல 0 போடுறது மீனிங்லெஸ். ஓகே, சோ அதனால எடுத்துடலாம், ரிமூவ் பண்ணலாம். So the answer is this one. Fine. So it is in binary. Hexadecimal ல வேணா எப்படி குரூப் பண்ணனும்? Hexadecimal ல வேணா என்ன பண்ணனும்? 4 நாளா குரூப் பண்ண போறோம். இந்த பைனரியில கன்வர்ட் பண்ணத 4 நாளா குரூப் பண்ண போறோம். சோ இங்க நமக்கு ஒரே ஒரு 1 தான் இருக்கு. சோ 3 0 ஆட் பண்ணிக்கலாம். Fine. So here we can group like this. இங்க நமக்கு ஒரே ஒரு 1 தான் இருக்கு. 3 0 எண்ட்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம். Clear? So what about the value? 1 1101 13 na D, then 0101 5. இதுக்கு நேரா எழுதிக்கலாம். 5.7 01117 8. Ram sir, Sabrish typed the answer. Okay, Sabrish Shetty, very good. 1D5.78. Okay, எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுதாப்பா இது? Any doubt? So number system conversion ல இதெல்லாம் தான் possible methods கேட்க முடியும். Clear? Decimal to other number system அப்படினு சொன்னோம்னா என்ன சொன்னோம்? Decimal to other அப்படினா successive division or successive multiplication. Successive division for integer part and for fractional part என்னது? Successive multiplication பார்த்தோம். Then other number system to decimal ல power series expansion, radix point க்கு முன்னாடி உள்ளதெல்லாம் என்ன பண்ணனும்? Radix to the power is position 0 1 2 அப்படினு போணும். ரைட் ஹேண்ட் சைடு வரப்ப -1 -2. எந்த நம்பர் சிஸ்டம் கொடுத்தாலும் அதான் ப்ரொசீஜர். ஃபைன். பைனரி டு ஆக்டல் ஹெக்ஸாடெசிமல் கேட்டா குரூப்பிங் பண்ணனும். ஆக்டல்னா 3 பிட்ஸ் குரூப்பிங் பண்ணனும், ஹெக்ஸாடெசிமல்னா 4 பிட்ஸ் குரூப்பிங் பண்ணனும். ஃபைன். அதே இது ஆக்டல் ஆர் ஹெக்ஸாடெசிமல் டு பைனரி கேட்டாங்கன்னா அன்குரூப் பண்ணனும். 5 வந்து நான் என்ன பண்றேன்? எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி 3 பிட்ல எழுதி இருக்கேன். Clear? So like that we can do. Octal to hexadecimal directா பண்ண முடியாது. First it needs to be converted to binary, then only we can convert it to hexadecimal. Clear? Is it clear for all of you up to this? இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? அப்ப எந்த நம்பர் சிஸ்டம் கொடுத்து எது கேட்டாலும் பண்ணிடலாமா? Is it clear? Yes. They have typed yes, sir. Okay. I'm seeing sir, actually board பக்கத்துல தான் வச்சிருக்கேன் மொபைல். Okay. So இதோட இந்த ஒரு டாபிக் முடிஞ்சது. என்னது? நம்பர் சிஸ்டம் கன்வர்ஷன். ஒரு நம்பர் சிஸ்டம் கொடுத்து இன்னொரு நம்பர் சிஸ்டம் கேட்டா we can convert it easily. Okay, next நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா arithmetic operation. Okay, problem number last of 4 போட்டுறோம்னு நினைக்கிறேன். Now 5. Problem number 5. இதுல என்ன கேக்குறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா a ன்னு ஒரு நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க. a is equal to 100 10110 to the base 2, b equal to 1110 1110 1 to the base 2. Okay, a plus b என்னென்ன क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேட்டிருக்க வந்து a plus b. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கேட்டிருக்க क्वेश्चन என்னன்னா a minus b. இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, கன்சிடர் the given numbers are unsigned binary number. Unsigned binary number. Sign கிடையாதுன்னு சொல்லிருக்கேன். Unsigned number.
Consider the unsigned numbers A equal to this and B equal to this. Okay. How we can do the process? It's very simple. First I am going to write A. A அப்படியே எடுத்து எழுத போறோம். A equal to 1 0 0 1 0 1 1 0. A அப்படியே எழுதியாச்சு. B எழுதுறப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? From the left hand side I have to write. Sorry, from the right hand side I have to write. எப்பவுமே ஒரு நம்பர் எழுதிட்டோம் அப்படின்னா இன்னொரு நம்பர் என்ன பண்ணணும்? ரைட் அலைன் பண்ணி தான் எழுதணும். During arithmetic operation. 1 okay 0 0 0 1 1 1. What I have to put here? In the case of unsigned number, what we have to put here? இது unsigned number னு நான் சொல்லிட்டேன் ஆல்ரெடி. கரெக்ட்டா? What we have to put? 0. Very good. Okay. So இது பேர் தான் zero extension method நம்ம சொன்னோம். unsigned நம்பரோட சைஸை வந்து நம்ம வேணுங்கிற அளவுக்கு மாத்தணும்னா எத்தனை 0 வேணாலும் முன்னாடி எடுத்துக்கலாம். Fine. Now we are going to add 0 plus 1 1 1 plus 0 1 1 plus 0 1 0 plus 0 0 1 plus 1 1 plus 1 என்ன வரும்பா? sum 0 carry என்னது 1 again 1 plus 0 1 again 1 plus 1 is 0 carry 1 0 carry 1 correcta 0 carry 1. So this is my sum and this is my carry. Combine பண்ணி தான் நம்ம எழுதணும். கரெக்ட்டா? So 1 0 0 0 0 0 1 1 1 is the answer. Is it clear for all of you? Is it clear for all of you? Yes. Doubt இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாம் தயவு செஞ்சு. சரி, நம்ம ஆட் பண்றப்ப ஒரு டேபிள் பார்த்தோம். கரெக்டா? என்ன பார்த்தோம்? 0 plus 0 0 0 plus 1 ஞாபகம் இருக்கா? அந்த டேபிள் அப்ளை பண்றோம் அவ்வளவுதான். பிட் வைஸ் அடிஷன். 0 plus 0 equal to 0 0 plus 1 equal to 1 1 plus 0 is also equal to 1 1 plus 1 is sum 0. நம்ம எழுதுறதெல்லாம் என்னது? sum carry இங்க எழுதிக்கலாம். First case க்கு carry கிடையாது, second கிடையாது, third கிடையாது, fourth க்கு 1. Do you remember this table? இந்த டேபிளை வச்சு ஃபாலோ பண்ணி தான் எழுதுறோம். ஓகே, in some cases இப்படி வரலாம். எப்படி வரலாம்? 1 1 1 ஆட் பண்ற மாதிரி வரலாம். ஃபைன். இந்த 1 இந்த 1 ஆட் பண்ணா என்ன வரும்? sum வந்து என்னது? sum 0 carry 1. கரெக்ட்டா? again இந்த sum கூட again இந்த 1 போய் ஆட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? sum equal to 1 carry already 1 1 1 is the answer. In other words, I can say 1 plus 1 plus 1 3. Binary 3 க்கு equivalent value என்னது? 1 1. Like that also you can say. So இது கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடிஷன் பண்றப்ப அந்த டேபிள் ஞாபகத்துக்கு வரணும். Clear? Fine. Shall I erase this? Shall we do subtraction? Or else you try subtraction. Subtract பண்ணி எனக்கு ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Try to subtract and provide me the answer. Shall I erase this? Shall I erase this? Okay, tell subtract sir. Okay, subtraction வந்து சொல்றாரு சபரீஷ். I will tell you. Okay, so தெரிஞ்சவங்க நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. On your own you try it. Same thing. சப்ராக்ஷனுக்கு என்ன பண்ண போறோம்? அதே மாதிரி நம்பர்ஸ் எழுதிட்டு எனக்கு சைஸ் ஈக்குவல் பண்ணிக்கணும். அதனால நான் என்ன பண்றேன்? Right align I must write. Okay, clear? Then I am doing it. Suppose இதுல fractional partலாம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க, radix point அலைன் பண்ணணும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எனக்கு integer part வந்தா simply right align பண்ணிக்கலாம். fractional part வந்தா என்ன பண்ணணும்? இந்த fractional part நேரா வர்ற மாதிரி எழுதிக்கணும். Say for example 101.11 இருக்கு, இன்னொன்னு வந்து 11.01 இருக்குன்னா இது என்ன பண்ணணும்? இந்த radix point இங்க வச்சுட்டு 0 1 அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல 1 1 இப்ப முன்னாடியும் பின்னாடியும் 0 ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைக் தட் யூ கேன் டு. கிளியர்? இஸ் இட் கிளியர்? இந்த நம்பரை இது A ன்னு வச்சுக்கலாம், இது B ன்னு வச்சுக்கலாம். எப்படி அலைன் பண்ணி எழுதிருக்கோம் பாருங்க. ராடிக்ஸ் பாயிண்ட் ரெண்டும் நேரா இருக்கும், அந்த மாதிரி எழுதணும். கிளியர்? நவ 0ல 1 மைனஸ் பண்ண முடியுமா? 0ல 1 மைனஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. சோ அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? இங்க இருந்து பாரோ வாங்கினா என்னது? 1 0. 1 0ல 1 போச்சுன்னா எனக்கு என்ன வரும்? 1 0ன்றது you remember it as 2. Okay, for your understanding I am saying
I am saying 1 0 minus 1 is 1. Okay, now இங்க என்ன இருக்கு 0 இருக்கு. 0 minus 0 என்னது 0. Very good. 1 minus 0 1. 0 minus 0 0. 1 minus 1 0. 0 minus 1 பண்ண முடியாது. பக்கத்துலயும் பாரோ வாங்க முடியாது. அப்ப இங்க தான் வாங்கணும். பாரோ வாங்கினா இது என்ன ஆயிடும் 0. இங்க என்ன கொடுக்கும் 1 0. இங்க பக்கத்துல பாரோ கொடுத்ததுனால again இது 1 ஆயிடும். இங்க எனக்கு என்ன வந்துரும் 1 0. So 1 0 minus 1 என்னது 1. 1 minus 1 0 0. Is it clear? Is it clear or not? எனக்கு இங்க சப்ட்ராக்ட் பண்ண முடியாதுன்னா நான் என்ன பண்றேன் நெக்ஸ்ட் பிட்ல பாரோ வாங்குறேன். ஸோ இதோட வெயிட்டேஜ் வந்து 2. ஸோ இங்க 2 கொடுக்குறோம்னா மீனிங் என்ன 1 0. கிளியர் ஆர் சிம்பிளி 2ன்னு வச்சுக்கோங்க. 2 minus 1 1. இங்க 0 ஆயிடுச்சு 0. 1 minus 0 1. 0 minus 0 0. இதுக்கும் டேபிள் சொன்னோம் ஞாபகம் இருக்கா? இது வந்து அடிஷனுக்கு சப்ட்ராக்ஷனுக்கு என்ன சொன்னோம் 0 minus 0 0. 0 minus 1 பண்ண முடியாது. ஸோ டிஃபரன்ஸ் இதுன்னு வச்சுக்கலாம். டினா டிஃபரன்ஸ், பினா பாரோ. பாரோ 1 minus 0 is 1. பாரோ கிடையாது. 1 minus 1 is 0. பாரோ கிடையாது. ஸோ இந்த டேபிள் வந்து சப்ட்ராக்ஷனுக்கு உண்டான டேபிள். இந்த டேபிள் வந்து அடிஷனுக்கு உண்டான டேபிள். ஸோ செகண்ட் மாடியூல்ல இது திரும்ப நம்ம பார்ப்போம். இந்த பர்டிகுலர் டேபிள் ஒன்ஸ் அகைன் we will discuss. Is it clear for all of you? Sabarish, is it okay? Is it clear? Yes. Okay. Now I am going to erase this. Note பண்ணிக்கோங்க, erase பண்ணிடுறேன் நான். Once you note down, you tell yes, then I will erase it. So possibly Boolean algebra முன்னாடி வரைக்கும் நீங்க ரிவைஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, Boolean algebraக்கு நம்ம ப்ராப்ளம் நடத்தினது ஆல்ரெடி ப்ராப்ளம் போர்டில் நடத்தின இதெல்லாம் வச்சிருப்பீங்க வீடியோ. கரெக்டா? அந்த வீடியோஸ் பாருங்க. Shall I erase it? Have you note down? Shall I erase it? Yes. Okay, fine. So now we are going to do with multiplication and division. Multiplication simple, normal multiplication மாதிரி பண்ண வேண்டியதுதான், வேற எதுவும் கிடையாது. Okay, so problem number 6. So what we are going to do is A equal to, consider இது ரெண்டும் unsigned number. Okay, consider the unsigned number, unsigned binary number. Okay, A is equal to 1001 0011. Okay, and B is equal to 101 101 to the base 2. Okay, multiplication எப்படி பண்ணலாம் ஞாபகம் இருக்கா? 1001 0011 multiplied by 101. Fine. Actually இந்த ஸ்டெப் எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இதுல LSB எடுத்துக்கலாம். இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கு 1. கரெக்டா? இங்க 1 இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படியே எடுத்து எழுதணும். கரெக்டா? அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் 11001001 1 இருந்ததுனால அடுத்து என்ன இருக்கு? now it is 0. கரெக்டா? 0 இருக்குது. பட் இந்த நம்பர் நான் என்ன பண்ணணும்? ஷிஃப்ட் பண்ணி 0வால மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும். ஸோ வாட் இட் பிகம்? லெஃப்ட் ஷிஃப்ட் பண்ண போறோம். இந்த பிட்ஸ் எல்லாம் ஒரு பிட் ஷிஃப்ட் பண்ணோம்னா இப்படி ஆயிடும் 0 0 0 0. நார்மல் நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன்ல பண்ற மாதிரி தான் இங்க. ஃபைன். நெக்ஸ்ட் திங் எனக்கு 1 வந்திருக்கா? 1 வந்தா என்ன பண்ணணும்? again one bit ஷிஃப்ட் பண்ணி எழுதணும். 1 1 0 1 0 0 1 1 sorry 1 1 0 0 1 0 0 1. That's it. So now we have to write it. இங்க 1 மட்டும் தான் இருக்கு. 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1. So this is my answer. This is my answer. சரி, இதே இது டிவிஷன் பண்ணலாமா? இதுல क्वेश्चन என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, பார்ட் A வந்து A star B, find A star B. பார்ட் B என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா
A divided by B. A by B கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. Fine. Okay. இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். Fine. So we have to write the quotient or dividend. 1001 0011. Okay. What about the divisor? B is 101. Fine. Is it clear? Divide பண்ணலாமா? ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னு என்ன பண்ணணும்? இந்த 101 அப்படியே இங்க எடுத்துட்டு வந்து எழுதி பாருங்க. இதுல சப்ராக்ட் பண்ண முடியுமா? whether it is subtractable? Yes or no? 100ல 101 பாரோ இல்லாம சப்ராக்ட் பண்ண முடியுமா? வித்தவுட் பாரோ? நோ. நோ அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ஞாபகம் இருக்கா? மேல 0 போட்டுட்டு இங்க என்ன பண்ணிக்கணும்? பண்ண முடியாதுன்னா 0வால மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும். 0 0 0. அப்ப என்ன வரும்? 100 தான் வரும். நெக்ஸ்ட் பிட்டை நான் கீழே இறக்கிறோம். 101 லைக் திஸ். ஃபைன். அடுத்து இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? ஒரு பிட் பொசிஷன் இதை ஷிஃப்ட் பண்ணி எழுத போறோம். எப்படி? 101 லைக் திஸ். நல்லா கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் அலைன் லெஃப்ட் டு த கிவன் நம்பர். அடுத்து என்ன பண்றேன்? ஒரு பிட் பொசிஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைடுல ஷிஃப்ட் பண்ணி எழுதிருக்கு. கிளியர்? whether now it is subtractable, whether it can be subtractable without borrow? Yes or no? Yes. So இப்போ எப்படி பண்ணலாம்? 1 minus 1 is 0, 0 minus 0 is 0, 0 minus 1 பண்ண முடியாது. இங்க கடன் வாங்குனீங்கன்னா 0. So here you will be getting 10. 10 minus 1 is 1. Fine. இது முடிஞ்ச உடனே அடுத்த பிட்டை கீழே இறக்கணும். 0. That's it. So அப்போ இது பண்றதுக்கு நான் இங்க என்ன பண்ணிக்கிறேன்? 1 into இது பண்ணனால தான் இது எழுதியிருக்கோம். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் பாருங்க. 101 ஒரு பிட் பொசிஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைடுல ஷிஃப்ட் பண்ணி எழுதணும். Now you subtract it. இப்போ 1 time subtract பண்ண முடியும். So I am putting 1. 1 into 101 இங்க எழுதியாச்சு. subtract பண்ணா என்ன வரும்? இங்க 1 இருக்கு. இங்க borrow கொடுத்துச்சுன்னா 10. இது borrow கொடுத்துச்சுன்னா இது 1. So இங்க 10. இது அங்க borrow கொடுத்துச்சுன்னா இதுவும் 1. இங்க borrow போனுச்சுன்னா 10. 10ல 1 போனா 1. இங்க 1 இருக்கு. So 1 minus 0 is 1. 1 minus 1 is 0. Is it clear? இது முடிஞ்ச உடனே அடுத்த பிட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும்? கீழே இறக்கணும். That's it. Okay. Now again 101 இங்க எழுதி பாருங்க. It can be subtractable. Subtractable என்ன பண்ணிக்கணும்? பக்கத்துல ஒரு 1 போட்டுட்டு 101. So we are doing again. So என்ன வரும்? 0ல 1 போக முடியாது. So we are getting borrow from here. 10ல 1 போனா 1. இங்க 0 இருக்கு. 0 minus 0 0. இதுவும் 0 ஆயிடும். 0. Clear? So அடுத்த பிட்டை கொண்டு வந்து இறக்கணும். 1. So now what we are having? 0 0 1 1. இப்போ again இந்த 101 இங்க ஷிஃப்ட் பண்ணி எழுதி பாருங்க. whether it can be subtractable? whether it can be subtractable? No. அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கணும்? 0 போட்டுக்கணும். எத்தனை டைம் நான் 1 போட்டுக்கணும்? 101 1 2 3 3 1s போட்டேன். அடுத்து சப்ராக்ட் பண்ண முடியாது. 0 போட்டா இங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? 0வால தான் சப்ராக்ட் பண்ண முடியும். So what we will be getting? 0 0 1 1 வந்திருக்கு. அடுத்து என்ன பண்ணணும்? இந்த 1ஐயும் கொண்டு வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றோம். 1. Now last time இதை இன்னொரு பிட் ஷிஃப்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்? இந்த 1 கூட அலைன் ஆகி வரும். I think எனக்கு ஸ்பேஸ் பத்தல. That's why I am writing like this. Is it understand? இது புரியுதா எல்லாருக்கும் என்ன சொல்றோம்ட்டு? ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் சப்ராக்ட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்குறோம். ரைட் ஷிஃப்ட் பண்ணி if it is possible 1 போட்டுட்டு என்ன பண்றோம்? சப்ராக்ஷன் பண்ணறோம். if it is not possible 0 போட்டுட்டு just 0 ஃபில் பண்ணிக்க வேண்டியதான். கிளியர்? கிளியர்? ஓகே. ஸோ இதுக்கப்புறம் எனக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 1 இருக்கு. இந்த கடைசி 1 கொண்டு வந்து இங்கே இறக்கணும்னு நமக்கு என்ன வந்துடும்? 1 111 இருக்கு. ஃபைன். இப்போ இதை ஒரு பிட் ஷிஃப்ட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு எங்கே வரும்? இங்கேயும் 0 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த ஒரு பிட் பொசிஷன் ஷிஃப்ட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு என்ன வரும்? 101. ஸோ இப்போ என்ன கிடைக்கும்? எனக்கு இந்த மாதிரி கிடைச்சிருக்கும். 0 0 1 1 1. இதில் 101 சப்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி வருது. ஸோ 1ல 1 போனுச்சுன்னா 0. 1 minus 0 is 1 0. இதெல்லாம் 0. So this is my remainder part. Remainder is equal to 10. Simply 10 to the base 2. Quotient என்ன இருக்கு? 0 111 0. That's it. So this one is quotient. So division கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பண்ணுங்கப்பா. கொஞ்சம் நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா it become easy.
சப்ராக்ட் பண்ண முடிஞ்சா 1 போட்டுட்டு சப்ராக்ட் பண்ணிடலாம். சப்ராக்ட் பண்ண முடியலனா 0 போட்டு 0வால சப்ராக்ட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் 1 பிட் ஷிஃப்ட் பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ண முடியாத வரைக்கும் என்ன பண்ணிக்கணும்? You have to fill zeros. Is it clear? ஸ்டெப் புரிஞ்சுதா? Is it clear? Once again இந்த PPTல நம்ம இதே ப்ராப்ளம் நடத்தியிருப்போம். அதையும் ஒரு தடவை ரெஃபர் பண்ணுங்க, கிளியரா புரியும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? Is any doubt? Is any doubt? Shall we proceed? Shall we proceed? Okay, அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது ones complement, twos complement of a number. It's very simple. Okay, ones complement and twos complement of a number. Ones complement na enna pannanumpa? Do you remember that? For ones complement, what we have to do? I will give you a number. Okay, question number 7. Find ones and twos complement of a number. Given number. Okay, first question. 11010111. Okay, this is the question. So the ones complement edutha enna varum, twos complement edutha enna varum? Kindly type it in the chat. Similarly, next question. 0011. Sorry, for one போட்டுக்கலாம். 10110000. Kindly type it in the chat. இதுக்கு ones complement எடுத்தா என்ன வேல்யூ வரும், twos complement எடுத்தா என்ன வரும்? Kindly type it in the chat. Yes, Rizwan typed 0010100. Very good. 0010100. So இது வந்து ones complement. What about twos complement for this? Twos complement enna pannum this one? Shivbala typed the answer. Very good, Shivbala. Tell me this one. Sir, after the first one, we have to do the ones complement, sir. Yes, very good, this one. Okay, there are two ways you can perform twos complement. The ones complement value kuda just நீங்க என்ன பண்ணலாம், LSB கூட 1 add பண்ணலாம். add பண்ண என்ன கிடைக்கும்? 100100100. இது வந்து twos complement சொல்றோம். ஓகேவா? What Rizwan told, இதே ப்ராப்ளம்க்கு Rizwan என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, till first one occurs அப்படியே எடுத்து எழுதணும். ரிமைனிங் எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கலாம், காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்க ஃபர்ஸ்ட் பிட்ல எனக்கு என்ன வந்துச்சு? 1. அது அப்படியே எழுதியாச்சு. ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. என்ன வரும்? 0000101000. இது ரெண்டும் சேமா இருக்கா பாருங்க. whether these two are equal? I think I made a mistake. 1 அப்படியே எழுதியாச்சு. 0010100. I think இது கரெக்ட். இதுல ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோமா? Sorry, both are same only. I am confusing. இதுவும் ஈக்குவலா இருக்கு. கரெக்ட்டுங்களா? Kindly type the answer for the second one. Ones complement value என்ன வரும், twos complement value என்ன வரும்? Kindly type it in the chat. Try to answer for the second one, B question. First question இதோட முடிஞ்சது. செகண்டுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? Kindly type it in the chat. So ones complement புரியுதா என்ன பண்றோம்னு? 1 எல்லாம் 0, 0 எல்லாம் 1 ன்னு மாத்திக்கிறோம். That's it. We are just inverting the bit. That is equal to ones complement. Twos complement என்ன சொல்றோம்? ரூல் till first one occur from the right hand side. First one வந்த உடனே மீதி எல்லாத்தையும் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு twos complement நான் சொல்றேன். என்ன எழுதலாம் பாருங்க? 0 அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம். ஃபைன். இந்த 0 அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம். இந்த 0 அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம். இந்த 0 அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம். ஃபைன். இங்க 1 வந்துருச்சா? இந்த ஃபர்ஸ்ட் 1 மட்டும் அப்படியே எழுதணும். மீதி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ண போறேன்? காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறேன். 010. So 01010000. Is it clear?
சபரிஸ் ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கரெக்டாக போட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க. டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் யூ மேட் மிஸ்டேக், ஐ திங்க் ஸோ. எஸ் 01010000. ஃபைன். ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்னா இது அப்படியே இன்வெர்ட் பண்ணுறது ஈஸியாக பண்ணிடுவீங்க. டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்து 1 ஆட் பண்ணலாம். தட் இஸ் ஒன் மெத்தட். அனதர் மெத்தட் என்ன சொல்லியிருக்கிறோம், ஃப்ரம் த ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்துட்டே போகிறோம். இது வரைக்கும் அப்படியே எழுதியாச்சு கரெக்டா. இதுக்கப்புறம் உள்ளதை மட்டும் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி எழுதிக்கும். Is it clear? Is it clear for all of you? This is the method to take 2's complement. Okay, அடுத்து sign representation பார்க்கலாம். Sign number representation பார்க்கலாம். Then subtraction using 2's complement addition. அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ரிவிஷன். சரிங்களா? ஏன்னா பூலியன் தியரம்ஸ் அண்ட் பூலியன் ஃபங்க்ஷன் மினிமைசேஷன், SOP டு canonical, canonical டு SOP, இது எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு போர்டில் ஆல்ரெடி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கும் டுட்டோரியல் கிளாஸ் மாதிரி. கரெக்டுங்களா? ஸோ அந்த வீடியோஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கணும். கிளியர்? இந்த ஒரு பர்டிகுலர் செஷனில் நம்பர் சிஸ்டம் ஃபுல்லாகவே நமக்கு கன்வெர்ட் ஆகிடும், கம்ப்ளீட் ஆகிடும். இந்த இதில் செஷன் கவர் ஆகிடும். கிளியர்? ஸோ ஃபார் ரெஃபரிங் or revising number system, you can watch the video of this class. Clear? Okay. Now, represent the number minus 125. Represent the number, problem number 8. Represent minus 125 in decimal. In 3 forms, signed magnitude, okay, then signed ones complement, then signed two's complement. எப்படி பண்ணலாம்? Do you remember this? Do you remember this? Shall I erase this one? Ones complement, two's complement erase பண்ணிடலாமா? Shall we erase ones complement and two's complement? Yes, okay. First signed magnitude பார்க்கலாம். Okay, first signed magnitude we will see. First what we have to do? First we have to represent plus 128. Sorry, 125. Plus 125. Okay, இதுக்கு ஈக்குவலண்டான பைனரி வேல்யூ I have to found out. So அதுக்கு நம்ம இந்த மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். 125 divided by 2. Okay, 60, 2 times remainder 1. 31 times remainder 0, 15 times remainder 1, 7 times remainder 1, 3 times remainder 1, 1 times remainder 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Okay, so what we are writing? 1, 1, 1, 1, I think 5 ones. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 ones, அப்புறம் ஒரு 0, ஒரு 1. கரெக்டா? இது புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? கொஸ்டின்ல 8 பிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களான்னு செக் பண்ணி பாருங்க. ஓகேவா? கொடுக்கலன்னா பிரச்சனை இல்லை. கொடுத்துருந்தாங்கன்னா 8 பிட் we have to make it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ஆக்சுவலா இங்க வந்து நமக்கு என்ன வேணும்? சைன் பிட் இன்னும் நான் போடல. இது வந்து மேக்னிடியூட். இது மேக்னிடியூட். ஓகேவா? இது என்ன பண்ணுவோம்? இங்க நம்ம போடுறது என்னது? சைன் பிட். What I have to fill here? இந்த இடத்துல நான் என்ன fill பண்ணணும்? Can you type it in the chat? 1 or 0? Yes, Shivabala, very good. MSB equal to 1. Already you typed, I think so. So 1. So what about the answer? 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1 to the base 2. இது வந்து signed magnitudeல இந்த minus 125 இப்படி represent பண்ணணும். Okay. Fine. என்னோட கேள்வி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அடுத்த கேள்வி, what about in the case of signed ones complement? Okay, signed ones complement அப்படின்னா என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன பண்ணணும்? பிளஸ் 125க்கு என்னன்னு எழுதிக்கணும். பிளஸ் 125க்கு இங்க வந்து அதே வேல்யூ. ஓகேவா? ஆக்சுவலா பிளஸ் 125க்கு இங்க நமக்கு 0 வரணும். சாரிப்பா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிளஸ் 125க்கு 0 வரணும். மைனஸ் 125 என்ன பண்ணிக்கணும்? சைன் பீட்டை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிக்கணும். சாரி, ஆக்சுவலாக இதுதான் பிளஸ் 125.
கிளியர்? இங்க நம்ம எழுதியிருக்கிறது வந்து பிளஸ் 125 வேல்யூ, பிளஸ் 125 வேல்யூ. இங்க நம்ம எழுதியிருக்கிறது மைனஸ் 125 சைன்டு மேக்னிடியூட் ரெப்ரசன்டேஷன் வேல்யூ இது. கிளியர்? ஸோ பிளஸ் 125 எப்படி வரும்? இங்கே அதுதான் வரும் 0 1 1 1 1 1 1 0 1 லைக் திஸ் வில் பி கெட்டிங். ஃபைன். சைன்டு 1 மைனஸ் 125 என்ன பண்ணணும்? Do you remember that? பாசிட்டிவ் நம்பருக்கு நெகட்டிவ் ஈக்குவலன்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னா சைன்டு ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்ல என்ன பண்ணணும்? வாட் we have to do? Plus 125 I can represent like this. எல்லாத்துலயுமே பாசிட்டிவ் நம்பர் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும்னு சொல்லியாச்சு. கரெக்டா? இப்போ இதுக்கு நெகட்டிவ் ஈக்குவலன்ட் வேணும்னா இதை நான் என்ன பண்ணணும்? சார் ஒன்ஸ் type it in the காம்ப்ளிமெண்ட். chat. ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட். Very good. Ones complement. Okay. Ones complement of plus 125. இது எழுதலாமா? Minus 125 is equal to ones complement of plus 120. That's it. So plus 125 எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். Minus 125 என்ன பண்ணணும்? 1 0 0 0 0 0 1 0. That's it. So this is the representation of minus 125 in signed ones complement form. Signed ones complement form. மேலே எழுதிருக்கோம் பாருங்க. Signed ones complement form. இதே இது signed twos complement formனா என்ன பண்ணணும்? Kindly type it in the chat. In the case of signed twos complement, how we can perform? Signed twos complement na எப்படி பண்ணணும்? So plus 125 அப்படியே எடுத்து எழுத போறோம். Plus 125 is 0 0 1. Okay, plus 125 எழுதியாச்சு. To find minus 125 in signed twos complement என்ன பண்ணணும்? Minus 125 is equal to what? Yes, plus 125 then twos complement. Very good. Very good. So minus 125 is twos complement of plus 125. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் சரி ஃபர்ஸ்ட் சைனை விட்டுடுங்க. சைனை விட்டுட்டு என்ன பண்ணணும்? பாசிட்டிவ் வேல்யூ கண்டுபிடிங்க. மூணுத்துலயுமே பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஒரே மாதிரி தான் வரும். கரெக்டா? நெகட்டிவ் வேல்யூ இன் சைன்டு மேக்னிடியூட் அப்படின்னா சைன் பிட்டை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. In signed ones complement, whole thing you have to complement. In signed twos complement, whole thing எனக்கு 125 plusல represent பண்ணதுக்கு அப்புறம் whole thing you have to convert it to twos complement form. Clear? என்ன ஆன்சர் வருதுப்பா? This one typed 1 5 zeros போட்டு அப்புறம் 1 1 வந்திருக்கு. கரெக்டான்னு பார்க்குமா? ஃபைன். இங்க ஃபர்ஸ்ட் பிட்டே 1 வந்துருச்சு. ஸோ 1 அப்படியே எழுதிச்சு. மிச்ச எல்லாத்தையும் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். என்ன வரும்? 1 0 0 0 0 0 then 1. So this is the answer. Base value எப்பவுமே எக்ஸாம்ல போட மறந்துடாதீங்க. That's very important. எங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணாலும் பேஸ் வேல்யூ போட்டுருங்க. That's very important. Is it clear? Signed representation ஞாபகம் வந்துருச்சா? ஓகே. இதே ப்ராசஸ் ரிவர்ஸ்ல கேட்டா என்ன பண்ணணும்? சைன்டு மேக்னிடியூடா இருந்தா MSB 1 அதை மட்டும் எடுத்து எழுதிட்டு நெகட்டிவ் மைனஸ்னு மார்க் பண்ணிட்டு இதே இதை ரிவர்ஸ்ல பண்ணி காமிக்கிறேன். எப்படி பண்ணுவீங்க? 1 இருக்கிறதுனால நெகட்டிவ். ஓகே. ரிமைனிங் இதுக்கு உண்டான மேக்னிடியூட் என்னது? 125. ஸோ வாட் அபவுட் த ஆன்சர்? மைனஸ் 125. அதே இது இங்க என்ன பண்ணணும்? MSB செக் பண்ணி பார்க்கணும். கொடுத்துருக்க நம்பரோட MSB செக் பண்ணி பார்க்கணும். நெகட்டிவ் நம்பரா இருந்தா ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட், இங்க நெகட்டிவ் நம்பரா இருந்தா டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட். தட்ஸ் இட். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ? சரி, இந்த மாதிரி நம்பரை கொடுத்துட்டு பைனரி பேட்டர்னை கொடுத்துட்டு ரிவர்ஸ்ல கேட்கலாம். அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் MSB என்ன இருக்குன்னு செக் பண்ணுங்க. 1 இங்கேயும் 1 கரெக்டா? இங்கேயும் 1. அப்ப எல்லாமே மீனிங் என்ன? ஆல் த கிவன் 3 ஆர் இன் நெகட்டிவ் ஃபார்ம். ஸோ அப்ப நெகட்டிவ்னு எழுதிக்கோங்க. நெகட்டிவ். இங்கே என்ன இருக்கு? நெகட்டிவ். ஃபைன். இப்போ இது நெகட்டிவ்னு சொன்னா மட்டும் நான் என்ன பண்ணணும்? ஐ ஹாவ் டு டேக் ஒன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட். சப்போஸ் இது பாசிட்டிவா இருந்தா மீனிங் என்ன? ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க சார், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க 0 போட்டிருக்காங்க. இதுக்கு ஈக்குவலன்ட் வேல்யூ என்னன்னு கேட்கறாங்க. என்ன பண்ணுவீங்க? இது பாசிட்டிவ் நம்பர்னு சொல்லிடுவீங்க. மீதம் உள்ளதுக்கு மேக்னிடியூட் மட்டும் எடுத்துக்கணும் 2. ஸோ +2 இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கிவன் திங். இங்க 1 அப்படின்னு போட்டோம்னா மட்டும்தான் மீனிங் என்ன? இட்ஸ் a நெகட்டிவ் நம்பர். நெகட்டிவ் நம்பர்னு சொன்னா மட்டும்தான் என்ன பண்ணணும்? If I say the given number is negative, that means MSB is 1, then only you have to take ones complement. So you will be getting 1 0 1. So இதை கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு என்ன வரும்? மைனஸ் மேக்னிடியூட் 125 minus 125. Here also the same thing. என்ன வரும்? இங்க டூஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா
இதுக்கு 2's complement எடுத்தீங்கன்னா இது வந்துடும் கரெக்டா. ஸோ அப்போ மைனஸ் 125. தட்ஸ் இட். ரிவர்ஸ்லையும் கொஸ்டின் கேட்கலாம்னு சொல்ல வரேன். தட்ஸ் த மீனிங் ஐ எம் சேயிங். ஒரு டெசிமல் நம்பரை கொடுத்து சைன் மேக்னிடியூட்ல 8 பிட்ல ரெப்ரசென்ட் பண்ணுங்கன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ரிவர்ஸ்ல என்ன பண்ணலாம், பைனரி ஃபார்ம்ல கொடுத்துருவாங்க. கொடுத்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க, the given number is represented in signed 2's complement form, find its decimal equivalent அப்படின்னு கேட்பாங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த கேஸ் ஆஃப் சைன்டு நம்பர் எப்பவுமே என்ன பண்ணணும், சைனோட தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணணும். டெசிமல் ஈக்குவலன்ட் கேட்டாங்கன்னா நீங்க வெறும் என்ன பண்ணக்கூடாது 125 ஆன்சர் எழுதுனா தப்பு. இஃப் இட் இஸ் a negative number you have to mention the sign also. Clear? Okay. I think time is up. Okay, with this we will stop the session. Okay, time வந்து 12:46 இருக்கு ஆயிடுச்சு. Okay, I wish all of you to do your CA exam well. All the best for all of you. It is a new environment for both faculty as well as students. Okay, kindly கொஞ்சம் கோஆபரேட் பண்ணுங்க. இன்விஜிலேட் பண்ற ஸ்டாஃப்க்கு kindly கோஆபரேட் பண்ணுங்க. நமக்கு என்ன தெரியுமோ அதை எழுதலாம். Fine. So tomorrow you will be having your digital exam, I think so. So very all the best for that also. Okay. So exams நல்லா பண்ணுங்க. CA பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா பண்ணுங்க. We will make this CA as a success one. Okay. Thank you to all of you. See, உங்களோட எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா இது ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க, வீடியோஸ் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, தென் குவிஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. Sir, signed 2